आज पुणी आ गोटे नुआ भिडियो को आपको स्वागत। दिन को दिन एवं सांबादिक मानकर अवस्था खराब होगा जाऊँगी। गणमाध्यम विपदरे अर्थात संविधानर चतुर्थ स्तंभ एवं विपदरे सरकार सपक्ष जे मैंने कहते से सरकार पुरस्कार दौरान आउ जो मैंने सरकार को एक्सपोज करुँच टीवी चैनल बा सोशल मीडिया चैनल बंद होगा सहित से आक्रमण होची नचेत से कोटी कोटी टंकार फाइन करा जाउछि। कहिया को गले एबे चतुर्थ स्तंभ विपदरे जदि गणमाध्यम ही रहिबो नाही तेबे लोकंकर समस्या सरकार पाखु पहुँचबा केमिति। पूर्वर सरकार एवं लोकंक मध्यरे मेनस्ट्रीम मीडिया ही मध्यस्थता करुथिला अर्थात लोकमानंक समस्या को सरकार पाखरे पहुँचेबा आ सरकार योजना एवं आदेश सबको लोकमानंक पाखकु पहुँचेबार काम मेनस्ट्रीम मीडिया बा सांबादिक माने करुथिले। किंतु एबेका सरकार सांबादिक बा मेनस्ट्रीम मीडिया मानंकु ही जदि मारी देउची तेबे लोकंकर समस्या बा सरकारंकर योजना बा आदेश से मध्यरे जोगाजोग बा केमिति हेई पारिबो। जदि जोगाजोग हेई न पारिबो तेबे संविधान एबे विपदरे आउ सांबादिक माने मध्य विपदरे। संविधान को बंचेबा को हेले चतुर्थ स्तंभ को मजबूत करिया पड़िबो। जदि चतुर्थ स्तंभ मजबूत हेई न पारिबो तेबे संविधान शेष हेबार संभावना रही। पूर्वर आमे विभिन्न विदेशी देश मानक द्वारा आमे गुलाम हेइथिलु। तापर आमे महापुरुष मानकर नेतृत्व स्वाधीन हो गलु। स्वाधीन होला परे आम भारत को परिचालना करिया पई गोटे नियम आवश्यक थिला। से नियम को डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर तैयारी करी भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में परिचय देथिले। तापर आमे प्रत्येक 5 वर्ष रे आमर इच्छा मुताबक भोटिंग करुथिले एवं आम मन पसंदर सरकार सबू बाछुथिले। से सरकार माने 5 वर्ष पई आमको सेवा करुथिले जहाँ पर कि देश रे गणतांत्रिक पद्धति रे जनसाधारण माने विभिन्न प्रकार स्वाधीनता पाइथिले। सेमिति लोक माने मध्य केतोटी मौलिक नियम मध्य पाइथिले जोटा कि संविधानर नियम अनुसार सरकार माने सेही सब नियम को केबे बदली पारिबे नाही कि रद्द करिबे नाही। सेही नियम मानक मध्यरु गोटिए कहिबार अधिकार बा आर्टिकल 19 से लेखा होईछि जे लोकंकर सरकारंक उपरे कहिबार अधिकार अछि जोटा कि आमे वाक स्वाधीनता कहू कहिबार अधिकार। जदि सरकार माने तार दुर्विनियोग करी आमर कहिबार अधिकार गुडी को ही छड़े नियंती तेबे आपण आउ केमिति भाबी पारिबे आमे स्वाधीनता हेइछु बोली कि आमे गोटिए स्वाधीनता राष्ट्र रे अच्छु बोली। जदि सेमिति हुए तेबे आपण निश्चित भाव में भाबी नहीं पारंती आमे आउ स्वाधीनता नाहू थिलु किंतु एबे आउ नाहू से भाबी नहीं पारंती निश्चित रूप से। हाली हालिका घटना देखु नांती नेशनल दस्तक फेसबुक चैनल रू सरकार पूरा उड़े देले जोटा कि दलित मानकर समस्या को आखि आगरे रखी प्रचार एवं प्रसार करा जाउतिला। एतिरे मुख्य ओनर थिले शंभू सार। भारत सार रे एई चैनलटी दलित मानक पई गोटे लाइफ लाइन भाव में काम करुतिला। जो दलित को आमे एससी एसटी ओबीसी क्षेत्रीय इत्यादि कहि थाउ सेमानकर समस्या को ही एई चैनल लोकलोचन को आणुतिला आउ सरकार पाखरे दाबी करुतिला जे एई प्रकार लोकन को एई समस्या रे ग्रसित अछंती सेमानंको उद्धार करा जाऊ इत्यादि इत्यादि समस्त समस्या को सरकार का पाखरे पहुँचौला। किंतु सरकार से चैनल कौन कले फेसबुक पेज रू ही डायरेक्ट उड़े देले। एते भय कहीं आउ गोटे चैनल जड़े दलित भाई चलाउतिले जोटा कि बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा गोटे बीप कंपनी को चलाउथिबार प्रमाण मिलिथिला जोटा कि
ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଙ୍କର୍ ବା ମାଲିକ କେବଳ ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ ହେଲେ ମୁକେଶ ମୋହନ। ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଓଭରୱେଟ୍ ନେତା ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ଭାରତର ଗୋରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଫ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସରକାର ମୁକେଶ ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୁର୍ମାନା ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ଖବର ବିଜେ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏମିତିକି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ତ ଦୂର କଥା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ତାନାଶାହୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅଧିକାର ରହିଛି, ଭଲକୁ ଭଲ କହିବ, ଖରାପକୁ ଖରାପ କହିବ। ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବେ ଗଦି ମିଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଗଦି ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଲାଲ ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିଭିରେ କେତୋଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ସେମାନଙ୍କ TRP ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ହୁଏତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆସିନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବିପଦରେ। ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ 2ଟି କାରଣରୁ ବିପଦରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରେସର। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଲେବୁଲ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ପୋକ କୀଟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୁଜି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ପଛଉନାହାନ୍ତି କି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ମନ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ନୀରବ। ସରକାର ବା ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଆଉ ବିରୋଧୀମାନେ ତ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଲାମ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେତିକି ବି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର 25 ଭାଗ ସେଇ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ EVMରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଲା, ହେଉଛି ବି। କେବେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦଳମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, EVM ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି? କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ EVM ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହୁଏତ କ୍ଷମତାରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିଯାଉଥିବ।
ସେଥିପାଇଁ ସିନା ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିସାରନ୍ତେଣି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବିରୋଧୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିବ ଜିତିଛି ତ ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ଭାଗ ରହିବ 75, ତୋ ଭାଗ ରହିବ 25। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିମି ବା ଲୁଣ୍ଠନ କରିମି ତୁ ସେଇଠି ବିରୋଧ କରିବୁନି, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବୁ ମୁଁ ବି ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଭଳି ସେଇ ଦଳମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଭିତରିଆ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କାହିଁ ପଶିବ? ସେମାନେ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କେବଳ ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି କହି ଯେ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ? ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଦଳ ମାନେ ଇଏ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସିଏ ମୋ ଦଳ ମାନେ ସିଏ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବା ଦରକାର। ଯାହା ଯଦି ଦଳ କହିବ ହଣା କଟା ମାରା ପିଟା କହିବ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବି ଏବେ ଦଳମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି ସେମାନେ ଦଳଙ୍କ କଥାରେ ମାରାପିଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ବି କରାଯାଉଛି, ପୋସ୍ତାବା ବି ହେଉଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତରେ ଲୀନ ଥିବା ଅନେକ ଯୁବକ ଏବେ ବେରୋଜଗାରୀ ବେକାରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମାଗିବା ବଦଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଚାଲିଲେ। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲେ କିଛି କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜିତି ଚାଲିଲେ। ଏମିତିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ କ'ଣ? ଏବେ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିଲା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ କଥା କହିଲା ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଲା, ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ UAPA ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ବା ରାଜଦ୍ରୋହ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଦି ମିଡ଼ିଆ ଆମେ କହୁଛେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଏଙ୍କର ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆରେ ST SC OBC ଏମିତି ଦଳିତମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ବା ସେହି ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବା କାହିଁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ST SC OBC ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା କମିବା ବଦଳରେ ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ଆମ ଭାରତରେ 200ରୁ ଅଧିକ TV ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ବେଶୀ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା କରିବେ, ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଖେଇବା କାହିଁକି? ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ଦର୍ଶକ ଅଟୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜାଗର କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯାଇକରି ସେହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ସତର୍କ ହେବ ବା ଜାଣିଯିବ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ସମାଧାନ ନ କରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାବାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସରକାର ସମାଧାନ କରୁ ବା ନ କରୁ, ସେହି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଟେକୁଛନ୍ତି ବା
ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିପଦରେ କିଏ ପଡ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ତ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ବା ପୁରସ୍କାର ଜରିଆରେ ଇନକମ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଦି ମିଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଲିୟନ୍ ଟୁ ମିଲିୟନ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ କଥା କହିବା ଗଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠି ସାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ରୁବ ରାଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଲିୟନ୍ ଟୁ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ 25 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ରାଠି ସାର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ମାତ୍ର 1K କିମ୍ବା 2K। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ମିଥ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ସତ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନ ଦେଖି ସଚୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବା ସେହି ଏଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାରି ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ବିରୋଧୀମାନେ କିଛି ବିରୋଧ କରିବାର ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଟେଇବ। ଯଦି ତୁମେ ହଟେଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଭାରତରୁ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରରେ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଥାଉ ବା ନ୍ୟାୟ ଥାଉ, ଅପରାଧୀ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତଥାପି ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କେବଳ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତର ଉନ୍ନତି ହେଲା ବା ନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବା ଏଙ୍କରମାନେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କରନ୍ତେ, ସେହି ସଂଗଠନ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ସରକାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଏଙ୍କରମାନେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ସଂଗଠିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସରକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାର କଣ୍ଠକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ବଦଳରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।